नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा अवलने पारा दिरुस्तम आयत दे लदी रुको दमक के रुको सरार बद्दा मुनासबत दादे चिपमक के रुको की अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाहिरी इन्आमात ज़िक्र शु चागा आसमानुना अज़मकी वग़ैरह पैदा कवलु पदे रुको की अल्लाह रब्बुल आलमीन प इन्आमात की इल्वी इन्आम द बनी आदम और द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पैदाइश जिक्र दे न पमख के रुको की इन्आमाती ज़ाहिरी बयान और पदे रुको की इन्आमाती रूहानी जिक्र की। अल्लाह रब्बुल आलमीन द फरिश्तों सरा द हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पबारक के मशवरा के फरिश्तों ते हुई चीज़ो यो बंद पैदा को चगबा बमक़दस मक्का बांदी खलीफवी जमा अहकामात और जमा दिन बपज़मक बांधे नाफिज कई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन चिदी फरिश्तों सरा मशवरा कूला नु मशवरा अलकी की चियो ज़ाता दयवी मसली पबारकी मुकम्मल इल्म और मालूमात नवी नागत द मशवरी ज़रूरत भी चारा दागी द फैदी और द नुकसान नमक के ना खबर भी न बागी के खलक मशवरा के हालांकि रब्बुल आलमीन द हर सन खबर दे न ब्या द फरिश्तों सर खबर वली को। शेख तफसीर अल्लामा इदरीस कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि असल की दज़मकी आसमानुनु द टोलो खिदमतुनु जिम्मेदार दा फरिश्ती दी फरिश्ती पदी बांधे मामूर दी च पज़मक के बसकई प आसमानुनु के बसकई और अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम अलैहिस्सलाम खलीफा जोड़ो नो दे फरिश्तों ते खबर वरको च ज़मान दे खलीफा खिदमत मतासु कवई लगा संग जी प दुनियावी उमूर की द सल्तनत पा तख्त बांधी यो बादशाह की नीन साबिक़ा बादशाह टोल फौजुना और रियायत उस पारी और दागीन बाद भी पागा कुर्सी की चिकल फरिश्तों आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खबरदारी हो रही दो अल्लाह जल्ल शानहू तदे फरिश्तों विच तागा साथ पैदा के चगा पज़मक की फसादात की दखल को विन बना हक़त भी गुनाहुन बकई ना फरमाने बकई दास खलक पैदा की और हाल दादी चमंग हिस किस्म ना फरमानिस्ता न को सरासर स्ता हमद सना स्ता पाकी लुई बयानो नु ज़मंग मशवरा दाद च दग इंसान म पैदा कर
اوس فرشتو ته دا علم د کوم ځای نه حاصلو چې بنده انسان په پیدا کېږي او هغه فسادات کوي. نو د دې په باره کې علما مختلف جوابات کوي. یو جواب دا کوي چې د انسان د پیدایش نه 2000 کاله وړاندې په دې ځمکه جناتو او پیریانو وخت تېر کړو او هغې فسادات کړو. نو دې فرشتو په هغې قیاس د انسانو کې چې دوی به فسادات کوي. مشورې ځکه داسې ورکړه. دویم په دې ځای کې الله رب العالمین وفرمایل چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه یو خلیفه او نایب مقرروم او د خلیفه کار دا وي چې فسادات به ختموي. نو فسادات به کېږي هغه به دې ختموي، ځکه چې په ځمکه باندې فسادات بغاوت ظلمونه وینه نو بیا د خلیفه ضرورت څه. نو په دې ځای باندې فرشتو سوچ وکړو. او دریم جواب علما دا فرمایي چې د فرشتو په لوح محفوظ کې کتلو چې فلانې بنده به دا ګناه کوي، فلانې انسان به دا کوي، دا به کوي. نو دوی وي چې دا انسانان پیدا چې خو دا کارونه به کوي. نو مشورې ورکړه چې زموږ مشوره دا ده چې دا بني آدم مه پیدا کړي. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په حواله د ابن عباس رضی الله عنه سره نقل کړي چې د فرشتو ویلو چې الله پاک به زموږ نه عزتمن مخلوق بل نه پیدا کړي او نه زموږ نه پوی مخلوق به الله بل پیدا کړي. نو چې کله د فرشتو سره مشوره وکړه چې انسان پیدا کېږي نو دوی په دې ځای کې په دې سیز باندې دا خبره پټه کړه چې کېدی شي چې دا بنده زموږ نه په علم کې او الله پاک ته په نزدېکت کې ډېر وړاندې. نو دوی مشوره ورکړه چې دې مه پیدا کړه. نو الله رب العالمین او فرمایل چې زه په څه باندې پوهېږم په هغې باندې تاسو نه پوهېږئ. انی اعلم ما لا تعلم. او پنځم جواب علما دا فرمایي چې دې فرشتو ته الله جل شانه په خپله بیان کړو چې انسانان دا به داسې کارونه کوي. نو دې فرشتو ځکه وي چې زموږ مشوره دا ده چې دا انسان مه پیدا کړو. بس الله پاک دې فرشتو سره چې مشوره کوي په دې کې بني آدم ته دعوت او حکم د مشورې کې چې کله ته یو کار کې نو ته کمزوري ته مشوره کوه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم چې کله یو کار کو نو مشوره به کولا، حالانکه هغه صاحب وحی هغه ته د مشورې ضرورت نو، خو بیا مشوره به کولا چې امت ته تعلیم ته مشورې ملو شي. نو الله جل شانه په دې باندې امتحان. آدم علیہ السلام الله پاک پیدا کړ، شپېته قسمه ځمکې خاوره الله پاک را جمع کړه او د هغې نه حضرت آدم علیہ السلام جوړ کو په میدان عرفات کې. د دو خټه چې کله اوچه شوله د هغې نه بعد الله پاک د آدم علیہ السلام او د فرشتو ته تعلیم مشترکه ورکړه. آدم علیہ السلام د شپېته قسمه خاورې مجموعه په هغې کې سپینه خاوره هم شته، توره هم شته، سره هم شته، سخته هم شته او نرمه هم شته، هر قسم خاوره وه و هغه شانې بچي دي. د بعضې بچي رنګ توري د آدم علیہ السلام بچي، د بعضې رنګ سپیني، د بعضې سوري، بعضې سخت طبیعتي، بعضې نرم طبیعتي. دا مختلف رنګونه یو انسان د بل انسان سره خامخا په رنګ کې بدل وي، چرته هم انسانان یو شان ني. دا د الله پاک نظام او د هغه د یووالي دلیل دی. په دنیا کې څومره انسانان دي یو تر بله جدا دي. آدم علیہ السلام او فرشتو ته مشترکه تعلیم ملو شو، د څیزونو نومونه ورته وښودلی شو چې دې ته څه وایي، نومونه وښودلی شو. بیا الله جل شانه د دې نه مشترکه یو امتحان واخیست. فرشتو امتحان فیل کو او آدم علیہ السلام امتحان پاس کو. چې امتحان فرشتو فیل کو ځکه الله پاک د ځمکې د نظام دپاره فرشتې نه وې رالیږلې، نو هغوی ته سبق یاد نه شو.
او آدم علیہ السلام را لګلو نو هغوی ته سبق یاد شو چې الله پاک د دین امتحان واخیست. آدم علیہ السلام امتحان ورکړ. دې فرښتو په دې ځای کې د الله رب العالمین تسبیح بیان کا چې موږ ته علم نشته مګر چې تا راته کوم ښودلی دی. الله جل شانه آدم علیہ السلام ته دې ته سبق ووروه. چې کله سبق وورو بیا الله پاک دې فرښتو ته وایي چې ما تاسو ته نو ویلي چې زه پار څه باندې پوهېږم او تاسو چې کوم کار ښکاره کوئ او کوم پټوئ په هغې ټولو زه پوهېږم. تاسو خیال کوئ چې زموږ نه به عزتمند بنده بل څوک نه پیدا کېږي، دا انسان ستاسو نه عزتمند دی. او تاسو ظاهرا دا وی چې دا انسان به فسادات کوي، نو په دې ټولو باندې زه خبردار یم. د دې نه بعد الله رب العالمین فرښتو ته حکم وکړو چې آدم علیہ السلام ته بطور انعام تاسو سجده وکړئ. آدم علیہ السلام امتحان کې کامیاب شو. د کامیابۍ په سلسله کې انعام ملاوي او بطور انعام فرښتو آدم علیہ السلام ته ټولو سجده وکړه. سجده دوه قسمه ده، یو سجده د عبادت ته او بل سجده د عزت ته. سجده د عبادت په تمام ملتونو او په تمام دینونو کې د الله نه علاوه بل چاته حرام ده، لکه څوک د چا بندگی کوي سجدې ورته کوي. او سجده تعظیم د آدم علیہ السلام په شریعت کې جایز وه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت کې سجده تعظیم ناروا ده. مسلمان په بنده ته سجده نه کوي، الله ته وکړي. او د آدم علیہ السلام په شریعت کې دا جایز وه، نو فرښتو سجده وکړه. ابلیس ونکړه. د ابلیس چې دا د جناتو د قبیلینو نه چې کله دې ډېر فسادات وکړل، فرښتو دا جنات وټکول. نو فرښتو د دې ابلیس په باره کې الله پاک ته سفارش وکړو چې دې پکې نیک دي، دته څه مه وایه. نو دې الله پاک وساتو، دې فرښتو سره شو. ابلیس د اوره پیدا ده، فرښتې د الله د نور د جنس جدا دي. بعضې خلک وي ابلیس د فرښتو استاد، دا خبره خطا ده. نو ابلیس سجده ونه کړه. الله پاک تپوس کی ولې دې سجده ونه کړه؟ نو دې وایي زه د آدم علیہ السلام نه بهتر یم، ځکه دا د خاورې پیدا دی او زه د اوره پیدا. دا ډېر کمعقل و. اصل کې د دې ابلیس خیال ته و چې آدم علیہ السلام نه پیدایش نه وړاندې چې د دې ځمکې بادشاه به زه یم، ځکه نور څوک خوشته نه. خو چې کله آدم علیہ السلام الله پاک راولېږو نو د سره بیا یره شو زما بادشاهي ځي، د سجده ونه کړه. حالانکه خوره بهتر ده د اور نه. خوره کې هر چاته پیدا ده او په اور کې چاته پیدا وي چاته نقصان. د خورې ضرورت هر چاته دی او د اور ضرورت چاته وي چاته نه وي. خوره چې د امانتدار ده، دانه پکې کېده دله ساتي. اور چې دی د امانت نه ساتي، هر څه دی چې ور واچول سوځوي. د دې نه علاوه نورو کتابونو ډېر زیات فواید د خورې ذکر کړي. بل په خوره کې عاجزي ده، نرمي ده او په اور کې عاجزي نشته. نو په دې بنا آدم علیہ السلام مسجود الملائکه جوړ شو. نو الله جل شانه فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، او یاد کا وقت جو فرمایل رب ستا فرشتو تا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقینا ز پیدا کون کی بزمکه کی یو خلیفہ نائب د بارا د احکاماتو د نافذ کولو. قالوا نوی دی فرشتو اتجعل فیها، آیت پیدا کے پدیزمکه کی من هغسوک یفسد فیها، چاگا و فساد کی پدیزمکه کی گناہونا بکی، ویسفک الدماء او ونبتو یوی دخلکو، ونحن نسبح بحمدکا او من تسبیح بیانو پا حمد ستاسرا، ونقدس لکو پاکی بیانو ستا. قال اللہ پاک فرمائل انی اعلم بے شک زبیگم ما باغ سباندی لا تعلمون چتا زب نبیگے. وعلم آدم الاسماء، او اللہ پاک خود آدم علیہ السلام تنمنا کلها طول، ثم عرضهم على الملائکت، یا اللہ پاک دان من اولان دکل فرشتوتا. فقال اللہ پاک فرمائل انبئونی باسماء هؤلاء، تاسما تخبر راکی بنمنو تدیس زنبان ان کنتم صادقین، کجر تاسو رشتنی پدیخ بل خبرکی.
قالو دی فرشتو اوی سبحانک پاکی دستا دا پارا لا علم لنا نشتر علم منت الا ما علمتنا مگر آچتا منت خود لدی انک انت العلیم الحکیم یقین انت زیاد علم و حکمت والا ذات قال یا آدم اللہ پاکو فرمائے آدم علیہ السلام انبئهم تخبرداری ورگ دی فرشتو تا بی اسمائیم فنمنو تدیس جنوبان دی فلما انبأهم باسمائهم فسرکل چلا آدم علیہ السلام خبرداری ورکدوی تو پنمونو دی سجنو باندی قال اللہ پاک کو فرمائل الم اقل لکم آیمانو ویلتاسو تا انی اعلم چبی شک زبفیگم غیب السماوات والارد بغیبو دا اسمانو دزمکی باندی واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون او زبفیگم باغ سچتا سے احکار کوئی او باغ سچتا سے پٹوئی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا او یاد کا وقت مغوی فرشتو تا تاس سجدہ کی لآدم آدم علیہ السلام تا پسجدو پس دے ٹور سجدہ اکڑا اللہ ابلیس مگر ابلیس سجدہ انکڑا ابا انکارو کو واستکبرو تکبرو کو وکان من الکافرین او دیو دا کافرانونا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين